نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز حاضرین گرامی قدر، عزیز طلباء و طالبات، ہمارا آج کا موضوع ہے اسلامی نظام عبادات کے ظاہری اور مخفی راز۔ باری تعالیٰ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 72 اور 73 میں ارشاد فرمایا، بے شک ہم نے آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے سامنے یہ امانت اطاعت اور یہ امانت خلافت پیش کی کہ وہ اس کی ذمہ داری کو اٹھائیں، تو انہوں نے اس ذمہ داری کے اٹھانے سے انکار کر دیا، وہ ڈر گئے اور انسان نے اس ذمہ داری کو اٹھا لیا۔ بے شک وہ اپنی جان پر بڑی زیادتی کرنے والا اور ادائیگی امانت میں کوتاہی کے انجام سے بڑا بے خبر و نادان۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، یہ امانت اور یہ ذمہ داری جو انسان نے اللہ کی خلافت اور نیابت کی اٹھائی ہے، اس کو شرعی اصطلاح میں انسان کے مکلف بنائے جانے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کا مکلف بنایا جانا کیا ہے؟ تو یہ بات ذہن نشین کر لیں، تکلیف لفظ مکلف سے ہے، اور تکلیف ایسے اوامر الہیہ کو بجا لانا ہے اور ایسے نواہی خداوندی سے رکنا ہے جو انسانی معاشرے کو منضبط اور منظم کرتے ہیں، اور ان عوامر اور نواہی کو اگر ترک کیا جائے تو انسانی معاشرہ خلل کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور یہ عوامر اور نواہی عقل و ادراک رکھنے والے انسان کے لیے ہے، اور وہ انسان جو عقل و شعور سے معذور ہے اور جنون کا شکار ہو کر مجنون اور پاگل ہو گیا ہے، یا اپنی بچپن کی عمر سے گزر رہا ہے، یا حد بلوغت کو نہیں پہنچا ہے، وہ شریعت اسلامی میں مکلف شرعی نہیں ہوتا ہے، اور اس پر اوامر و نواہی کا نفاذ اور اطلاق نہیں ہوتا ہے، اور اسی طرح اوامر الہیہ اور نواہی کا اطلاق حیوانات پر بھی نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ عقل سے ادراک سے محروم ہے۔ اور یہ انسانی عقل جس کی وجہ سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر اور نواہی کا پابند اور مکلف ہے، اسی عقل و ادراک کی وجہ ہی سے یہ اپنے اور معاشرے کے لیے خود ساختہ اوامر اور نواہی اور قانون وضع کرتا ہے، جن کو ملکی قوانین اور قوانین وضعی بھی کہتے ہیں، اور اپنے بنائے ہوئے ان احکام و قوانین کے ذریعے انسان اپنی نوع کو ایک حد تک محدود کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب کوئی انسان اس مقررہ حدود کو عبور کر لیتا ہے تو ملکی قوانین کے تحت تجاوز کرنے پر وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ اس لیے کہ انسان نے اپنے معاشرے کے نظام کو بہتر اور عمدہ طریق پر چلانے کے لیے قوانین وضع کیے ہیں۔ اگر کوئی ان قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے
اور ان کے برعکس اپنے عمل کو ظاہر کرتا ہے تو کسی برے عمل اور جرم پر اس کو قید کیا جاتا ہے، اور اس کو کسی برے عمل پر مالی جرمانہ کیا جاتا ہے، اور کسی جرم پر اس کو تعزیری سزا کے تحت جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑتے ہیں، اور کسی باغیانہ فعل پر اس پر بغاوت کا مقدمہ بنایا اور چلایا جاتا ہے، اور اس کی بغاوت کے ثابت ہونے پر اسے تختہ دار پر لٹکا دیا جاتا ہے۔ یہ انسان نے اپنے وضع کردہ قوانین کے تحت اپنے ہر عمل کی ایک حد قائم کی ہوتی ہے، اگر اس سے تجاوز کیا جائے تو وہ مستحق عقاب ہوتا ہے۔ اسی طرح باری تعالیٰ نے احکام شریعت کو انسان کی منفعت کے لیے وضع کیا ہے، اور ان کی پیروی کے لیے انسان کو پابند کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے انسانوں کو مال کے چوری کرنے، دوسرے لوگوں کے مال کے چوری کرنے سے انہیں منع کیا ہے۔ اگر کوئی اس کے باوجود اس حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے اور دوسروں کا مال چوری کرتا ہے تو شریعت اسلامی اس کے ہاتھوں کو کاٹنے کا حکم دیتی ہے، تاکہ دوسرے لوگوں کو عبرت حاصل ہو جائے، نصیحت حاصل ہو جائے، اور معاشرے میں کوئی بھی شخص اس سزا کے ہاتھ کے کٹنے کے خوف کی وجہ سے چوری نہ کرے اور اسلامی معاشرہ چوری کے عمل سے پاک ہو جائے۔ اس لیے حد سرکار کا عملی نفاذ معاشرے میں امن و سلامتی کے قیام کا ضامن بن جاتا ہے۔ اسی طرح باری تعالیٰ نے قرآن حکیم میں حکم دیا ہے بدکاری زنا نہ کرو۔ جو شخص بدکاری اور زنا کا ارتکاب کرے گا اس پر حد زنا جاری ہوگی، تاکہ اس حد کے نفاذ کو دیکھ کر لوگ گناہوں سے، اس گناہ سے اور دیگر گناہوں سے اور معصیت سے بچ جائیں اور ان کا ارتکاب نہ کریں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، بدکاری اور زنا کی وجہ سے نسل انسانی کا انتہائی قابل احترام اور مابہل امتیاز سلسلہ نسب بہم مختلف ہو جاتا ہے۔ تو اسلام نے اس لیے حکم دیا کہ اگر کوئی زنا کرتا ہے تو وہ انسانی نسب پر گویا حملہ کرتا ہے، انسانی نسب کو ناپاک کرتا ہے، اور انسانوں کے مابین حقوق وراثت میں بھی وہ خلل ڈالتا ہے، حتیٰ کہ حقوق وراثت اس عمل زنا کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں، اور معاشرتی سطح پر ولد زنا کے سلسلے میں انسداد اور انقطاع کا حکم کبھی ہو سکتا ہے جب اس عمل سے انسان کلیتاً اعراض کرے اور اس عمل کو اپنی زندگیوں سے ترک کر دے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسی طرح امر تکلیف میں سے شریعت اسلامی میں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ روزہ نفس کے لیے بھوک برداشت کرنے کی ایک صحت مند ریاضت ہے، اور روزے میں انسان نفس کی کھانے پینے اور دیگر نفسانی خواہشات پر اللہ کے احکامات کو ترجیح دیتا ہے، روزے کی حالت میں رہتا ہے اور ان ساری چیزوں سے اعراض کرتا ہے، اور انسان باوجود قدرت اور طاقت کے وہ روزے کے عمل کو رمضان میں محض اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے اصول کے لیے قائم کرتا ہے، اور اپنے آپ کو عقل طعام سے، کھانا کھانے سے اور شرب الماء پانی پینے سے روک لیتا ہے، تاکہ اس کو اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو۔ یوں انسان بھوک برداشت کر کے اپنے اندر تحمل کی قوت کو پروان چڑھاتا ہے، اور صبر کی خصلت کو اپنے اندر پیدا کرتا ہے، اور نفس کو ناروا خواہشات سے روکنے کی طاقت کو اپنے وجود کے اندر جمع کرتا ہے۔ اور اس طرح امر شرع میں سے زکوٰۃ کا عمل ہے، زکوٰۃ کا فعل ہے۔ زکوٰۃ گردش دولت کے نظام کو اسلامی معاشرے کے اندر قائم کرتی ہے، اور معاشرے سے بے روزگاری کا خاتمہ کرتی ہے۔ اغنیاء کے زکوٰۃ کے عمل سے غرباء کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں امن اور استحکام کو فروغ ملتا ہے، اور معاشرے سے چوری، ڈکیتی اور راہزنی کا زکوٰۃ کے عمل ہی کی وجہ سے خاتمہ ہوتا ہے۔ اور یوں زکوٰۃ کے ذریعے دلوں کی الفت
इंसानी रिश्तों को मजबूत और मुस्तहकम करती है। चोरी और सरके का अमल अक्सर वजू में फक्र फाका और गुर्बत अफलास की वजह से माशरे में जन्म देता है। आदरीन और नाजरीन इकराम कदर, इसी तरह शरीयत बैजा ने हमें बैतुल्लाह के हज का हुक्म दिया है। हज के लिए लोग दूर दराज मकामात से अल्लाह के घर में जमा होते हैं और अल्लाह के घर का हज और कसद करते हैं और एक दूसरे के साथ दुनिया भर के इंसान मुतारिफ होते हैं, बामी ताल्लुकात को फरोग देते हैं और माशी और तिजारती मामलात को आगे बढ़ाते हैं, बाहम इत्तेहाद की फजा को कायम करते हैं और इत्तेफाक की कदरों को अपने अंदर मजबूत और मुस्तहकम करते हैं और बैन अक़वामी सतह पर उम्मत के तशक्कुस को बहाल करने के लिए हज इज्तिमाई इत्तेहाद करने के लिए उम्मत को तरगीब देता है। और इसी तरह अवाम में शरह में से हुक्म नमाज को ले ले, इंसान दिन में 5 मरतबा अपने आका और मौला के सामने, अपने रब के सामने खड़ा होता है, उसके सामने झुकता है, उसके हजूर क़याम करता है, कभी रुकू करता है, कभी सजदा करता है और उसकी शान सुबहानियत के गुण गाता है। जबान उसके हम्दो सना के तराने गाती है और अपने अमले सलात के जरिए उसके हजूर से उसकी रहमत और सवाब की इंसान उम्मीद रखता है और हुक्म सलात से सरफे नजर करने पर वो अल्लाह के अजाब से, अल्लाह के इकाब से और अल्लाह की गिरफ्त से डरता है। नमाज के अमल के बायस अपनी रूह और जिस्म को गुनाहों की गंदगियों से पाक करता है। नमाज इंसान को धो देती है, पाक कर देती है और उसके जिस्म को पाकीज़ा और ताहिर बना देती है और अपने नफ्स को इंसान हैवानियत से निकालता है और मलाकियत और मनुकियत और फरिश्ता सिख बनने की तरफ खुद को मुंतकिल करता है। इसलिए ये नमाज इंसान को फहश से बचाती है, बेहयाई से बचाती है, हर मुनकर और हर गुनाह से और हर मासियत से इंसान को नमाज से रोकती है। आदरीन ग्रामी कदर, इसी वजह से नमाज की अहमियत और अफादियत को बयान करते हुए बारी ताला ने फरमाया, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर फी सूरतिल अनकबूत वल मुनकर, बेशक बेहयाई और गुनाह से नमाज रोकती है। आदरीन और नाज़रीन ग्रामी कदर, इंसानी नफ्स का एक ताल्लुक आलमे मलाकूत के साथ है और इसका दूसरा ताल्लुक आलमे नासूत के साथ है। अल्लाह के अवामिर और नवाही पर अमल करने से ये इंसान का नफ्स ये नासूती से मलाकूती बन जाता है। इस हालत में ये नफ्स इंसानी मलाइका के लिए भी काबिले रश्क बन जाता है। अगर इंसान अपने नफ्स को आलमे नासूत के रजाइल में मुब्तला कर दे और नफ्स की सारी बुरी ख्वाहिशों को फिर इंसान पूरा करने में लग जाता है, तो ये नफ्स, इंसानी नफ्स फिर उस वक्त नफ्स से अम्मारा बन जाता है और इंसान को हर बुरे अमल पर, बुरे फेल पर, बुरी आदत पर, बुरे रवैये पर ये फिर कब्र बस्ता कर देता है। इसलिए कि नफ्स से अम्मारा की हकीकत यही है कि ये गुनाहों पर इंसान को आमादा करता है। बारी ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नन नफ्सा लअम्मारतुन बिस्सू, कि बिला शुबा ये नफ्स अमारा इंसान को बुराई पर उकसाता है और उस पर अमल करने की तरफ मुतवज्जे करता है और तरगीब देता है। आदरीन और नाज़रीन ग्रामी कदर, बारी ताला हर इंसान के लिए जो काम वो करना चाहता है उसे आसान कर देता है, हाँ वो काम अच्छा हो, हाँ वो काम बुरा हो। अगर वो काम अच्छा होगा तो उसको अजर व सवाब मिलेगा और अगर वो काम बुरा होगा तो उसको अजाब मिलेगा। इसलिए इरशाद फरमाया, इन्ना सअयकुम लशत्ता फअम्मा मन अता वत्तक़ा वसद्दक़ बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा वअम्मा मन बखिला वस्तगना वकज़्ज़ब बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा फी सूरतिल लैल। फरमाया, फिर जिसने राह खुदा में अपना माल दिया और इससे डरता रहा और उससे डरता रहा और जिसने अच्छी बात की तस्दीक की तो हम आसान कर देंगे उसके लिए आसान राह। और जिसने बहन किया और बेपरवाह बना रहा और अच्छी बात को उसने झुठलाया तो हम आसान कर देंगे उसके लिए मुश्किल राह। आदरीन और नाज़रीन इकराम कदर, यह आया करीमा इस हकीकत को वाज़ेह करती है कि दुनियावी अमर हर शख्स के हस्बे मकाम,
हस्ब मर्तबा, हस्ब ज़ौक़ और नियत आसान हो जाता है। जो तकवा और सदाकत के तालिब होते हैं उनके लिए उनकी मंजिल को आसान कर दिया जाता है। और जिसने बुख़्ल और बुज़दिली और किस्ब व इफ्तिरा और तोहमत व गीबत और बुराई की ख्वाहिश अपने दिल के अंदर पाली और जो बुराई का इंतखाब कर लेता है तो उसके लिए फिर तमाम अफ़ाल शनिया को और मुजरिमाना अफ़ाल को उसके लिए आसान कर दिया जाता है। हाज़रीन नाज़रीन इकराम कदर, इसीलिए कुरान ने इंसानी जिंदगी की हकीकतों में से सबसे बड़ी हकीकत ये बताई है कि ये जिंदगी सबीले शाकिर का नाम है, ये जिंदगी सबीले कफूर का नाम है। हमने हर इंसान को फरमाया सबीले हदायत की नेमत अता कर दी है। इस हदायत के बाद अच्छे और बुरे रास्ते का इंतखाब बंदे की अपनी मर्जी और उसके इख्तियार पर मुनहसिर है। इंसान को बारी ताला ने अक्लो खिर्द से खूब नवाजा है, इसलिए इसको हदायत नजदैन का इजाज अता किया है। इरशाद फरमाया फी सूरतिल बल्द व हदैनाहु नजदैन, हमने इंसान को दोनों राहें, खैर की राह, बदी की राह, दोनों राहें दिखा दी हैं। और इस जिंदगी के अंदर बदी भी इंसान अपनी चाहत से, अपने इरादे से इख्तियार करता है, नेकी भी इंसान अपने कसद से और अपने अज़म से इख्तियार करता है। हाज़रीन नाज़रीन इकराम कदर, इंसानी जिंदगी हमेशा हर दौर के अंदर दो अमलों पर, दो आमाल पर मुश्तमिल रही है। एक अमले खैर है और दूसरा अमले शर है। इसलिए इरशाद फरमाया फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, बस जिसने जर्रा बराबर नेकी की होगी वो इसे देख लेगा और जिसने जरा बराबर बुराई की होगी वो भी इसे देख लेगा। इतनी वाज़े और खुली हकीकतों के बावजूद इंसान अपनी जिंदगी के इम्तिहान अजीम में अपनी अक्ल व इदराक के बाइस मुब्तला किया गया है। मगर ये आजाद इंसान अपने नफ्स का इस दुनिया में आकर गुलाम बन जाता है और नफ्स की ख्वाहिशात इस पर हुकूमत करती हैं, नफ्स इस पर हाकिम है और ये इंसान अपनी ख्वाहिशात नफ्स के हाथों मजबूर होकर जिंदगी में गुनाह करता है, अल्लाह की बारगाह में मासियत का इर्तिकाब करता है और ये खैर व भलाई से कासिर रहता है। ये खुद को अपने नफ्स से अम्मारा जुलूमन जहूला के हिजाबे जात में ही फंसा देता है और सारी जिंदगी इसी में फंसा रहता है और इससे निकल नहीं पाता। इसलिए अपने आमाल की वजह से वो इसी का मुस्तहिक है, नफ्स अमारा के हमलों की वजह से वो इसी बुराइयों में रहता है। इसलिए कि इन्नहु काना ज़ुलूमन जहूला फी सूरतिल अहज़ाब, बेशक ये इंसान बड़ा ही ज़ुलूम है और बड़ा ही जहूल है। बारी ताला ने अक्ल खिर्द की वजह से इंसान पर इबादत को लाजिम किया है। गोया अल्लाह की इबादत इंसान के अक्ल का तकाजा है कि अल्लाह की बारगाह में झुका जाए। और हम अकली तौर पर इस हकीकत को जानते हैं, एक शख्स का कितना ही दौलतमंद क्यों ना हो, हत्ता कि खुद वो कारून ही क्यों ना हो, उसकी फितरत ये है कि उसे देने की बजाय लेने से दिलचस्पी है। और इस जुमले को कारून भी सुनकर खुश होता है कि ये ले लो, ये ले लो, मजीद ले लो ना। और ये जुमला सुनकर कारून भी नाखुश होता है कि ये दे दो, मजीद दे दो। ये जुमला सुनता है उसकी तबीयत नाखुश होती है। अगर कारून आज भी अपनी कब्र से उठे तो फिर भी वो दौलत लेकर खुश होगा और दौलत देकर वो नाखुश होगा। और दौलत देने वाले को वो अपना मेहरबान और अपना मोहसिन और अपना मुनहिम जानेगा कि वो तुम्हारी उस नेकी का और एहसान का बदला चुकाने के लिए हमेशा तुम्हें तहसीन बड़ी नजरों से देखेगा और तुम्हारे लिए अपनी नेक तमन्नाओं का तालिब होगा। और ये एक दौलतमंद इंसान का हाल है, जबकि एक फकीर, एक कंगाल, एक मनता शख्स को इससे कई गुना बढ़कर अपने मुनहिम का एहसानमंद होगा, जिसकी गुर्बत और अफलास आपकी सखावत और मेहरबानी की वजह से दूर हुई होगी और वो तुम्हारा हर दर्जा शुक्रगुजार होगा और आपके लिए बड़ी आजिज़ी और अकीदत का इज़हार करेगा और आपके आस्था और आशिया को अपना मरकज़ महवर
اور اپنی तवागा बनाएगा, इसलिए कि आप उसके लिए मुनहिम है, आप उसके मोहसिन हैं और आपके इनाम के तसल्सल की वजह से उसका चेहरा आपकी तरफ फिरा रहेगा और उसका चेहरा आपकी वजह से तरोताजा रहेगा। जब हमने उसकी बात का, जब इस बात का मुकम्मल इदराक कर लिया कि फितरत का तकाजा है कि शुक्राने नेमत किया जाए और कुफराने नेमत न शुक्री न की जाए, इसलिए कुफराने नेमत मुनहिम के गुस्से और नाराजगी को बढ़ाना है, उसको बरंगेज करना है। इसलिए अल्लाह की नेमतें बंदों से अल्लाह की इबादत का तकाजा करती हैं। इसलिए बारी ताला बंदों को मुतवज्जे करता है कि अपने वजूद पर निगाह दौड़ाओ और मेरी नेमतों को देखो। ये नेमतें तुझसे तकाजा करती हैं कि मेरे हजूर झुक जाओ। वही तो उद्दू नेमत अल्लाह ला तुहसूहा, अगर है बंदे सूफी सूरह इब्राहिम, अगर मेरी नेमतों को तुम जिंदगी में गिनना चाहो तो कभी गिन ना सकोगे। लातादाद और अनगिनत नेमतों से तुम्हें नवाजा है। हाज़रीन नाज़रीन गिरामी कदर, अगर हमारी जिंदगी में चंद लम्हात के लिए सांस हमारा रुक जाए तो जिंदगी हमारी खत्म हो जाती है। और अल्लाह की इबादत में हर वो चीज, हर वो फेल शामिल है जिससे रब ताला की रजा हासिल हो, और हर वो फेल शामिल है जिसके करने से उसने, जिसके करने का उसने हुक्म दिया है। हर वो अमल शामिल है जिसके ना करने का उसने अमर सादिर किया है। हाज़रीन नाज़रीन गिरामी कदर, अब सवाल यह है कि इबादत में तहारत क्यों कर जरूरी है और इसमें क्या हिकमत पिन्हा है। बिलाशुबा अगर इंसान के कपड़े गंदे हो और इसकी अदा पर मैल जमी हुई हो तो नफीस तबीयतें, नफासत पसंद तबीयतें, पाकीज़ा नफूस इस ऐसी तबीयत से, ऐसे फर्द से नफरत करते हैं और दिल और आंखें उससे भर जाती हैं। और इस तरह जब इंसान किसी दुनियावी बादशाह और किसी दुनियावी हुक्मरान के दरबार और दफ्तर में जाता है तो उनका और नफीस लिबास जेब तंग करता है ताकि वो सरबरा, वो बादशाह उसे ऐसे लिबास में न देखे जो उसके लिए काबिल नफरत है। इसलिए कि लिबास की तहारत और नजाफत और नफासत और पाकीज़गी इंसानी शख्सियत का पहला तारीफ बन जाती है। इसलिए बारी ताला ने बंदे को अपनी बारगाह में हाजिरी के आदाब खुद सिखाए हैं कि मेरे हजूर हाजिर होना है तो अपने जिस्म को हुस्ने वाजिब दे लो, हुस्ने मुस्तहब दे लो और हुस्ने मसनून देकर फिर मेरी बारगाह में अपने जिस्म को लाओ। फिर हर नमाज से कबल लाजमी तहारत वुजू का इत्माम करके आओ और अपने जाहिरी आज़ाए जिस्म को वुजू के जरिए अच्छी तरह पाक और साफ करके फिर मेरी बारगाह में आओ और इनसे हर किस्म के मैल कुचैल को दूर करके, इन सारे अज़ा से मैल कुचैल को दूर करके आओ, जिस्म को पाक और साफ करके आओ और तुम पाकीज़ा जिस्मों और पाक रूहों के जरिए अल्लाह के हजूर आओ ताकि नमाज तुम्हारे लिए वस्ले इलाही का, वस्ले इलाही का, वस्ले इलाही का, वस्ले मौला का बायस बन जाए। और हो सके तो अपने जिस्म को मुअत्तर खुशबूदार करके लाओ ताकि जिस्म में पसीने की बदबू और दीगर अवारस और अमराज की बदबू की वजह से किसी की हजूरिये मौला की कैफियत मुतासर ना हो और उसको किसी किस्म की ज़हनी और कल्बी अज़ियत आपके गंदे और नापाक वजूद की वजह से उसको नामुयस्सर आए। और हाज़रीन व नाज़रीन गिरामी कदर, वुज़ू और गुस्ल को नमाज और इबादत से कबल इख्तियार करने की एक और हिकमत यह है कि जब इंसान अपने अज़ाए जिस्म को धोता है तो इनमें निशात और चुस्ती पैदा हो जाती है और इंसानी जिस्म में मौजूद काहिली और गफलत का खात्मा हो जाता है और इंसान पूरी चुस्ती और ताजगी के साथ अहकाम इस्लाम को, अल्लाह के अवामर पर अमल करता है, अहकाम इस्लाम को अदा करता है। ये उसके दिल में निशात और राहत पैदा होती है जो कि उसके अमल में इखलास की नेमत को पाने का बायस बन जाती है। हाज़रीन व नाज़रीन गिरामी कदर, इबादत में तहारत का एहतमाम इंसान के अंदर चुस्ती पैदा करता है, निशात पैदा करता है और इंसान के अंदर पाकीज़गी इसकी फितरत का तभी तकाजा है। और यही हमने तहारत उसे अल्लाह के मुकर्रब और पसंदीदा बंदों में शामिल करता है। इसलिए इरशाद फरमाया, वफ़ीहि रिजालुन युहिब्बूना अन यततहहरु
वल्लाहु युहिब्बुल मुतताहिरीन फी सूरत तौबा। और इसमें ऐसे लोग हैं जो जाहिरन और बातिनन पाक रहने को पसंद करते हैं, और अल्लाह तहारत शार लोगों से मोहब्बत फरमाता है। हाज़रीन नाज़रीन गिरामी कदर, जब इंसान का जाहिर तहारत पजीर होता है तो उसका बातिन भी तकाजा करता है कि उसको भी पाक और साफ किया जाए, और उसके बातिन को तकब्बुर से, कीना से, हसद से, उजब से, खुद पसंदी से और हर गंदी और जमीन सिफ्त से उसको ताहिर किया जाए। बातिन की गंदगी की हामिल चीजें ही इंसान के अखलाक को तबाह करती हैं। इसलिए तहारत भी अपनी हकीकत में दो किस्मों पर मुश्तमिल है। एक तहारत हकीकी है जिसमें कपड़ों से निजासत को साफ किया जाता है और जिस्म को हर तरह से पाक रखा जाता है, जबकि तहारत हुक्मिया दूसरी किस्म है। इसमें अज़ाए वुज़ू को गंदगी से पाक किया जाता है और सारे अज़ाए ज़ाहिरिया का जनाबत से पाक होना इसमें लाजिम है। इसलिए कुरान कहता है कि अपने कपड़ों को जब भी नमाज के लिए आओ तो पाक और साफ करके आओ। वसयाबा का फताहिर फी सूरतिल मुदस्सिर, और अपने कपड़ों को पाक रखो। नमाज के लिए आओ तो वुजू करके आओ, ताहिर और मुताहिर होकर आओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुंतुम इलस्सलाह फग़सिलू वजूहकुम, फरमाया है ईमान वालों, जब भी तुम नमाज पढ़ने का इरादा करो तो अपने चेहरों को और पूरे वुजू के अमल को इख्तियार करके अल्लाह के हुजूर आया करो। अगर तुम पर गुस्ल फर्ज हो तो गुस्ल करके नमाज में शरीक हो जाओ। इसलिए इरशाद फरमाया इन कुंतुम जुनुबन फत्तहरू, अगर तुम पर जनाबत का गुस्ल वाजिब है, फत्तहरू, तो खूब पाकीज़गी करके गुस्ल करके फिर अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाओ। अगर तुम जुनबी हो तो सारे का सारा बदन पाक करके फिर अल्लाह के हुजूर आओ। हाज़रीन नाज़रीन गिरामी कदर, बारी ताला ने इंसान के जाहिरी अदा को हदस से, जनाबत से पाक करने का हुक्म दिया है और अपने बातिन को धोखा, हसद, तकब्बर और सूए ज़न से पाक करने का अमर दिया है। तहारत जाहिरी और तहारत बातिनी का इत्माम बंदे के लिए इसलिए जरूरी है ताकि इस अमल के जरिए ताज़ीम बारगाह खुदाबंदी को वो बजा ला सके। हदस और जनाबत और निजासत ये सब के सब अवामिल ताज़ीम के अमल में खलल डालते हैं और अज़ा पर मैल कुचैल और गंदगी और नापाकी और निजासत और गलाजत और ये ताज़ीम इज़्ज़ती के खिलाफ है। इसलिए जब इन अज़ा को नज़ाफत और ज़ीनत और तहारत और नफासत के अमल से गुजारा जाता है तो बारगाह खुदाबंदी के लिए हक के ताज़ीम अदा होता है। जो लोग बादशाहों और सरबराहों की खिदमत में रहते हैं वो ताज़ीम और तौकीर के इस अमल से बाखूबी आगाह है। इसी तरह साफ कपड़े पहनना, उम्दा और नफीस लिबास इख्तियार करना भी अमल ताज़ीम है। जैसे इंसान अजीम लोगों से मुलाकात के वक्त खास और अहम लिबास जेबेतन करता है, तहारत के जरिए इंसान जब अपनी अदा को धोता है तो इनसे जाहिरी मैल गंदगी और बातिनी निजासत और मासियत दूर होती है। और आंखों के जरिए हम हलाल और हराम चीजों को पकड़ते हैं और पांव के जरिए हम अपने मकाम कसद तक चल कर जाते हैं और आंखों से हर तरह की चीजें देखते हैं, नाक से हर बू और खुशबू को सूंघते हैं और मुंह से हर चीज को खाते और चखते हैं और कानों से हर नौ के नगमात सुनते हैं। इन सारे अज़ा से जो नाजायज और मासियत शुदा चीजें सरजद होती हैं वो वुजू के अमल के जरिए जाहिरी और बातिनी तौर पर धुल जाती हैं और यूं सारे इंसानी अज़ा पाक और साफ और ताहिर और मुताहिर हो जाते हैं। और इसी तरह हम बंदगी मौला और मार्फत खुदा के हकदार ठहरते हैं। हाज़रीन नाज़रीन गिरामी कदर, नापाकी और हदस को खत्म करना इसलिए भी जरूरी है कि गंदगी इंसानी तबीयत और फितरत के खिलाफ है। ये इंसान को गंदगी अज़ियत देती है, हर बदबू इंसान को तकलीफ देती है और ये बदबू इंसानी जिस्म के मसान के जरिए इंसान के वजूद में दाखिल होती है और जिसमें इंसानी को नुकसान देती है और इंसान की सेहत को बिगाड़ती है और एक सियाल और लतीफ मुरक्कब की सूरत में इस बदबू को इंसान अपने जिस्म में निशानों के जरिए दाखिल करता है और ये बदबू इंसानी जिस्म के तंग निशानों में दाखिल होकर
بہت زیادہ تکلیف اور اذیت کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو حکم دیا، جب بھی اللہ کی بارگاہ میں آؤ تو پاک اور صاف کپڑے پہن کر آؤ اور اپنے جسم کو معطر اور خوشبودار بنا کر حاضر ہو، تاکہ تمہارے ساتھ کھڑے شخص کو تمہاری وجہ سے بدبو نہ آئے اور اس کی نماز کی کیفیات میں کوئی خلل نہ آئے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، خلاصہ کلام کی طرف بڑھتے ہوئے عرض کروں کہ اللہ رب العزت نے اپنے دین اور اپنے جملہ احکامات کا تعارف تمام انسانوں کو یہ کرایا ہے کہ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے تمہارے لیے دین میں کوئی حرج نہیں رکھا ہے۔ اللہ کا ہر حکم انسان کے نفع کے لیے ہے اور اس کو نقصان سے بچانے کے لیے ہے۔ حکم الہی میں مضمر راز اور حکمت کو جان کر انسان کو اطمینان قلب کی دولت میسر آتی ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایمان کامل کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں مطالبہ کیا کہ مولا مجھے دکھا دے۔ قال ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموت قال اولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی فی سورۃ البقرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مطالبہ کیا کہ مولا مجھے دکھا دے تو مردوں کو کل کیسے زندہ کرے گا اور آج کیسے زندہ کرتا ہے، تاکہ اس مشاہدے سے میرے دل کو اطمینان مل جائے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اللہ کے حکم کے راز کو جاننے سے ہماری عقل اضطراب اور بے چینی سے سکون پاتی ہے، اور اللہ کے حکم عدل اور امر انصاف کے قیام سے دنیا کو امن و امان اور سلامتی و استحکام کی نعمت ملتی ہے، جبکہ ظلم اور نا انصافی، فساد معاشرہ اور بربادی عالم کے مناظر انسانوں کو دکھاتی ہے۔ باری تعالیٰ نے اپنے احکام میں انسان کے دین کی حفاظت کو شامل کیا ہے، انسان کے نفس کی حفاظت کو لازم کیا ہے، اور انسان کی عقل کی حفاظت کا خوب اہتمام کیا ہے، اور انسان کی نسل کی حفاظت کا بھرپور انتظام کیا ہے، اور انسان کے بال کی حفاظت کا بے مثال انتظام کیا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، انسان کے دین اور عقیدے کی حفاظت کے لیے اس طرح اہتمام کیا ہے کہ وہ رب ہر انسان کے لیے دین اور عقیدے سے خالی زندگی کو پسند نہیں کرتا ہے، اس طرح وہ دین اور عقیدے میں خلل ڈالنے کو بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ اس لیے دین سے پھرنا انسان کو حد ارتداد کا مستحق بناتا ہے۔ گویا ارتداد کی سزا دین کی حفاظت کے لیے ہے، اور اس سزا کے ذریعے معاشرے کو مذہبی خلفشار سے بچایا جاتا ہے، اس لیے کہ گمراہ آدمی دوسرے انسانوں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ اور اسی طرح کفار اور مشرکین سے جنگ، یہ بھی ایک مسلمان اپنی ذات کے لیے جنگ نہیں کرتا ہے، ان سے اپنی ذات کے لیے نہیں لڑتا ہے، بلکہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے اور دین کی حفاظت کے لیے لڑتا ہے، تاکہ کافر اور مشرک غالب آ کر مسلمانوں کو دین سے دور نہ کر دے اور ان کو فتنے اور فساد میں مبتلا نہ کر دے۔ اسی طرح حکم الہی سے انسان کی جان محفوظ ہے۔ بلا شبہ کرۂ ارضی کی ساری بہاریں اور ساری سرگرمیاں انسانوں کے دم قدم سے ہیں، اور اس انسان کی زندگی کا بقا کا انحصار اس بات پر ہے کہ کوئی انسان دوسرے انسان کی جان کے در پہ نہ ہو، کوئی انسان دوسرے جان کی کا دشمن نہ ہو، ورنہ یہ ساری دنیا ویراں ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، اور یہاں کی ساری رونقیں ماند پڑ جائے گی۔ جب ایک انسان دوسرے انسان کو قتل کرنے لگے گا تو ساری رونقیں ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اسلام نے ایک انسان کے قتل کو ساری انسانیت کا قتل قرار دیا ہے۔ یوں کسی شخص کو ناحق مارنا کسی ایک فرد پر ظلم کرنا نہیں ہے، بلکہ کل عالم انسانیت پر ظلم کرنا ہے، اور یہ عمل وہی شخص کرتا ہے جس کا دل احترام انسانیت سے خالی ہوتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، باری تعالیٰ نے اسی لیے حکم دیا ہے کہ صرف اور صرف قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل کیا جائے، تاکہ معاشرے کا امن قائم رہ سکے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ فی سورۃ البقرہ۔ اسی طرح باری تعالیٰ نے انسان کی نسل کی حفاظت کا اہتمام یہ کیا ہے کہ نسل کی حفاظت کو نوع انسانی کی حفاظت قرار دیا ہے۔ اس لیے انسانی زندگی میں نکاح کو سنت انبیاء بنایا ہے، اور نکاح کو نفسانی اور ازدواجی زندگی کے لیے
مشروع قرار دیا ہے۔ نکاح کے علاوہ انسانوں کے جنسی تعلقات کو حرام، ناجائز اور زنا قرار دیا ہے، اور زنا کرنے والا انسان نسل انسانی کی طہارت اور عفت کو ناپاک کرتا ہے، انسانی نسب پر حملہ کرتا ہے اور انسانی نسب کو ناپاک کرتا ہے۔ یوں نسل انسانی میں غلاظت اور گندگی کو زنا کے ذریعے داخل کرتا ہے۔ اس بنا پر زانی معاشرے میں مجرم ٹھہرتا ہے، اور اس وجہ سے وہ کوڑوں اور پتھروں رجم کی سزا کا مستحق بنتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسی طرح باری تعالیٰ نے اپنے احکام میں لوگوں کے مال کی حفاظت کو بھی شامل کیا ہے۔ مال انسانی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے، اس کے بغیر انسان کی خوراک، لباس اور مکان کا انتظام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کمانے اور مال رکھنے اور مال خرچ کرنے کا جہاں حکم دیا ہے، وہاں اس مال کو چوری کرنے والے، غصب کرنے والے اور اس پر ڈاکہ ڈالنے والے کے لیے بھی سزا کا اعلان کیا ہے۔ مال چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں اور مال پر ڈاکہ ڈالنے والے کو موت کے گھاٹ اتارا جاتا ہے۔ اصول مال کی تمام ناجائز صورتوں سے باری تعالیٰ نے اس لیے روکا ہے تاکہ دوسرے لوگ مال کی بنیادی ضرورت سے محروم نہ ہو۔ اس لیے سود حرام ہے، اس لیے کہ اس میں مجبور شخص سے ناحق فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اور اسی طرح جوا، ناپ تول میں کمی، بے غرر، ذخیرہ اندوزی اور کرپشن، ان تمام طریقوں سے دوسرے انسانوں کو مال سے محروم کیا جاتا ہے۔ اس لیے اصول مال کی یہ سارے طریقے ناجائز ہیں، حرام ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسی طرح باری تعالیٰ نے اپنے احکام میں انسانی عقل کی حفاظت کا اہتمام کیا ہے۔ انسان کی پہچان اور اس تمام خلق میں اس انسان کی انفرادیت اور اس کا امتیاز انسانی عقل کی بنا پر ہے۔ اس عقل کو ایسی چیزوں سے بچانا انسان پر لازم ہے جو چیزیں اس عقل میں خلل ڈالتی ہیں اور اس کو کسی فطور میں مبتلا کرتی ہیں، یا کوئی ایسا عمل جو انسانی عقل کو کسی آفت میں مبتلا کر دے، اس عمل مضر سے انسانی عقل کو بچانا فرض ہے۔ باری تعالیٰ نے شراب کو اس لیے حرام قرار دیا ہے، یہ انسانی عقل میں خلل ڈالتی ہے اور انسانی عقل کو اپنے عمل عقل سے روکتی ہے اور انسان کو مقام انسانیت سے مقام حیوانیت تک پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے شراب کے استعمال کو حرام قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو حرام قرار دیتے ہوئے اعلان کیا ہے، من شرب الخمر فاجلدوہ، فرمایا جو شخص بھی مسلمان شراب پیے اسے 80 کوڑے لگاؤ۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسی طرح باری تعالیٰ نے اپنے ہر حکم میں انسان کے لیے کسی نہ کسی منفعت کو، فائدے کو رکھا ہے اور کسی نہ کسی مضرت اور نقصان سے انسان کو بچایا ہے۔ باری تعالیٰ نے حکم صلاۃ بندوں کو اس لیے دیا ہے تاکہ ان کے قلب و روح کو اللہ کے ذکر سے اطمینان اور سکون میسر آئے اور انسان کا ظاہری جسم نماز کے ذریعے پاک اور صاف ہو جائے اور باطنی غلاظت اور گندگی اس سے دور ہو جائے اور انسانی نفس کو حیوانیت سے ملوکیت کی طرف بڑھنے کی سعادت میسر آئے۔ باری تعالیٰ نے انسان کو زندگی میں اپنے گھر بیت اللہ کا حج کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ یہ اپنے گھر اور اپنے وطن سے نکل کر اس کائنات میں اللہ کی نشانیوں کو دیکھے اور بطور خاص اللہ کے گھر بیت اللہ کو اس کی رحمتوں اور برکتوں کے معمور نظارے کے ساتھ دیکھے اور وہاں دنیا بھر سے آئے ہوئے اللہ کے بندوں سے متعارف ہو اور ان سے دینی اور دنیاوی فوائد سمیٹے اور باہم ساری دنیا میں اتحاد و اتفاق کی علامت بن کر اور ید اللہ علی الجماع کا عنوان بن کر یہ سارے کے سارے بندے اپنی زندگی بسر کریں۔ باری تعالیٰ نے روزے کا حکم ہر بندے کو اس لیے دیا ہے تاکہ ہر بندہ روزے کے عمل کے ذریعے اپنے اندر بھوک برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کر لے اور اپنے معاشرے کے ناداروں، مفلسوں اور غریبوں کی بھوک کا اسے احساس ہو جائے اور اس میں صبر کی قوت اور عادت فروغ پا جائے اور خود کو ناروا خواہشات سے بچانے کی اس میں صلاحیت نمو پا جائے۔ زکوٰۃ کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ معاشرے میں گردش دولت کا نظام بپا ہو جائے اور معاشرے سے بے روزگاری کا خاتمہ ہو جائے اور معاشرے سے چوری، ڈکیتی، راہزنی کا انسداد ہو جائے اور غریبوں کو معاشرے میں امیروں کا سہارا مل جائے اور اغنیاء کے دلوں میں مال و دولت کی محبت رفتہ رفتہ کم ہو جائے۔ غرض کہ اللہ کا ہر حکم ہر حال میں ظاہری اور باطنی عمل کا تقاضا کرتا ہے۔ حکم الہی پر آسانی سے عمل کرنے کے لیے اس حکم کی حکمتوں کو جاننا
अशद जरूरी है। इससे जहां हुक्म इलाही की मार्फत मुयस्सर आती है, वहां इरफान इलाही की अजीम सआदत भी मिलती है। हम चंद चीजों पर अमल करके समझते हैं कि हमने बहुत कुछ कर लिया है, जबकि हकीकत यह है कि हमारे सारे अमाल अल्लाह की मार्फत और कुर्बत की राह में कलील है, थोड़े हैं और बहुत थोड़े हैं। और अल्लाह के अहकाम को समझना और उसके अवामर और नवाही की हिकमतों को जानना हमारे ईमान बिल्लाह का तकाजा है। इस बिना पर उसकी मार्फत की राहों में एक सजदा काफी नहीं है, बल्कि हजारों सजदे ही हमें इरफान इलाही की अजीम मंजिल पर पहुंचा सकते हैं। इसलिए इकबाल ने कहा, ये एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, ये एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, हजार सजदे से देता है आदमी को नजात, हजार सजदे से देता है आदमी को नजात। वो सजदा रूए जमीन जिससे कांप जाती थी, उसी को आज तरसते हैं मिंबरों में मेहराब, उसी को आज तरसते हैं मिंबरों में मेहराब। वाहिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।